ये MSP जी है ये कायम रखनी चाहिए है और यदि सारी फसल MSP के रेट से खरीदी जानी चाहिए। मैनू दुख होता है कि वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी वास्ते देश वास्ते या सूबे वास्ते कोई मिले, बल्कि उस पार्टी दीयां वजारतां संभालियां हैं जिन्हें सिक्खी का घाण किया कि पंजाब के हितों नाल खिलवाड़ करने वाली पार्टी, हरमंदर साहब से हमला करने वाली पार्टी जिन्हें अपने इतिहास में पंजाब वास्ते या देश वास्ते कोई भी कदम नहीं चुकया जिसनों कि देश में अगे लिजा सके या पंजाब जेकर हितों वास्ते लड़ाई लड़नी है या लड़ी है श्रोमणी अकाली दल ही लड़ूगा तो यही लड़ूगा। प्रकाश सिंह बादल जी उन्होंने इस करके बोलना पिया लंबे समय बाद क्योंकि उन्होंने पुत्र से लोगों को यकीन नहीं रहा। हरसिमरत कौर की एक कुर्सी बचाने वास्ते तुसीं पंजाब के सारे हक गहने रख रखे। दिल्ली जाके तुसीं भाजपा के हक च वोट पाने हो, भाजपा दी नीतियों के हक च वोट पाने हो, पंजाब जाके तुसीं उन्हां नीतियों का विरोध करन लग गए। हुण तक जिन्ना गुमराह तुसीं कीता लोकां नूं हुण पासे करो, मैं हत्थ बन के देखदी। तुसीं गल ते कह दिंदे हो लो भी पंजाबीओ हुण कुर्बानियां देण दा टाइम आ गया, कुर्बानियां वास्ते तैयार हो। अकाली दल कोई भी कुर्बानी करन तैयार है। तुसीं उन्हां नूं दस्सो तां सही किहड़ी कुर्बानी कीती है। सत श्री अकाल जी, निरपक्ष पोस्ट वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ नीरज कुमार। केंद्र वालों पास किए गए खेतीबाड़ी संबंधी तीनों ऑर्डीनेंस नूं लैके जिथे सूबा सरकार अते विरोधी धिर आम आदमी पार्टी वालों विधान सभा के इजलास च इसके खिलाफ मता पास कर दिता गया है, उत्थे श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू सरदार प्रकाश सिंह बादल ने भी इस दे उपर अपना प्रतिक्रम दिता है। इस मौके उन्होंने कहा कि श्रोमणी अकाली दल ने हमेशा ही किसान के हक सच वास्ते ही अपनी आवाज़ बुलंद की है, परंतु सूबा सरकार वालों केंद्र वालों जो खेती संबंधी ऑर्डीनेंस पास किए हैं उसके बारे गलत प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र वालों हालांकि चिट्ठी भेज के यह स्पष्ट भी कर दिता गया कि MSP नूं किसी भी कीमत ते खत्म नहीं होने दिता जाएगा, परंतु फिर भी सूबा सरकार वालों इस मुद्दे नूं लैके राजनीति करना निंदणयोग गल है। हुण अमरिंदर सिंह आ जो ऑर्डीनेंस है दिल्ली होया है, एक मैं स्पष्ट गल करनी चाहना, हुण बयान भी देता एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कि कभी हो ही नहीं सकता कि MSP जी कोई खत्म हो जाए। वो लैटर भी श्रोमणी अकाली दल ने ले लिया तो कदे मोदी साहब नाल होर सारे नालों भी बड़े इस चीज़ से हैं कि किसानी नूं जिंदा रखने वास्ते, किसानी नूं मजबूत करने वास्ते ये MSP जी है ये कायम रखनी चाहिए है और यदि सारी फसल MSP के रेट से खरीदी जानी चाहिए है। मंडियां की जो डिवेलपमेंट की बाहरले सूबे में लिखा है MSP नालों 200-300-400 रुपया घट से फसल विकती है, अपने एक पैसा भी घट नहीं फसल विक जाती है। मैनू दुख होता है कि वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी वास्ते देश वास्ते या सूबे वास्ते कोई मिले, बल्कि उस पार्टी दीयां वजारतां संभालियां हैं जिन्हें सिक्खी का घाण किया और हरमंदर साहब ते हमला किया, 84 के कतलाम किए और हर तरह हर पक्ष तो पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान किया। हुण SYL की गल है, पानी पार्टी साडी जान है, तो जो इंदिरा गांधी SYL का नींह पत्थर रखन आई सी उदों सरदार अमरिंदर सिंह जिहड़ा उस समय उत्थे मुबारकबाद देते सी उन्होंने कि बहुत चंगा काम कर रहे कि पंजाब के हितों नाल खिलवाड़ करने वाली पार्टी, हरमंदर साहब से हमला करने वाली पार्टी जिन्हें अपने इतिहास में पंजाब वास्ते या देश वास्ते कोई भी कदम नहीं चुकया जिसनों कि देश में अगे लिजा सकीए या पंजाब न लिजा। इस करके मैं पंजाब के लोगों
ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਦਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਕਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਲੜੂਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ MSP ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਉਹ ਤੈਅ MSP ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਤੋੜਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਚਲੋ BJP ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਐਂ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਦ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ, FCI ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣ ਖਰੀਦਣ ਦਾ। ਬਸ ਫਿਰ MSP ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 21-22 ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ MSP ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਉੱਥੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ WhatsApp ਦਾ, ਹੁਣ Facebook ਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਓ ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ? ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂਗੀ। ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਦੇ ਵਾਰਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ 'ਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਇਹ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਖੀਂ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।